كانت واحدة عندهم وطلعت كانت حاملة وكذا، طلعوها وارموها برا، وبعدين راحت بلدها قبل رمضان. جابت خبر، والله أنا شفتها بعيوني هنا بنفس المكان. هذا الواحد خبر. ثاني خبر من كثير الناس قاعد يجي خبر، والله احنا شفناها بعيوننا هنا بهذاك المكان بالفرشة، ولا يعرفوها ولا تعرفهم. بس ليش الناس يجيبون هذا الخبر؟ لأنه هم يقدرون يسمعون بالسوشيال ميديا الخبر حق هانا. ليش وصل لين كده؟ لأنه هانا كانت عندها تستخدم يعني السوشيال ميديا، كان عندها تيك توك، فهمت؟ يعرفونها كثير الناس. احنا ندري انه كثير الناس موجودين بنفس اللي مكان هي اللي موجودة فيها، عرفت؟ والحين الناس يعطونا هذا الخبر، شافوا بعيونهم هانا بنفس المكان. هانا ليش مسكوها هناك؟ ما ندري. يقولون ماتت. كيف ماتت؟ امس قالوا احنا بنجيب لكم انها ماتت عشان نوريكم عشان تصدقون. راحوا جابوا يعني كذا واحد يمشي بالطريق انه مات قبل سنة او كذا ممكن، يعني جابوا عظم حق الناس ورونا حق الشعار كذا طايح انه مات في الطريق. يعني الواحد انا ابى اسالك الحين، هل انت ممكن يعني تقدر تصدق بهذا الشيء؟ يعني واحد انه جاب لك حق الناس ثانيين، يعني وراك يعني عظم الناس وكذا والشعر كذا. اللبس اكيد من وين جاء؟ اللبس قاعدين يقولوا الناس الحين اللبس جاء من مكان اللي موجوده هي فيها. جابوا لبسها وحطها على المكان هذا، على الشخص اللي ميت، وحطوا هناك عشان يصدقوا. والحين الناس يطلبونكم انتم. احنا ندري انكم اهل الكرامه، انكم ما تسمحون لاي حد، اي وحده بنت المراه تنزلهم في ارضكم، واحنا قاعدين نطلب منكم. البنت انها ما ماتت، موجوده هي حيه. اكيد ممكن هم بيخبوها بمكان تاني، ممكن يودوها، لو انتم ممكن اذا تبون تفتشون وكذا ممكن يحولوها للمكان الثاني، لكن الناس شافوا بعيونهم. وعشان كذا قام شعب اثيوبيا يطلب للاهل الفرشة، يطلب للاهل اليمن عشان تساعدون تنقذون اختنا هنا للاهلها. هذا مو بس صوت اهل هنا، هذا صوت شعب اثيوبيا، هذا صوت شعب اثيوبيا. اوكي، هنا عندها طفل حق سنة، عمره سنة، تخيل. ما ادري ايش اللي سالفه، ايش اللي موجود، ايش اللي عندهم، احنا ما درينا. ليش هنا ما يبون يسلمون للاهلها؟ ما ادري ايش اللي صار، هم اللي بيعرفون الوضع اللي موجود عندهم. لكن الهنا حيه، هذا اللي نبغى نقوله. والشعب اثيوبيا الحين قاعد يطلب للاهل، والشعب اهل اليمن قاعدين يطلبون انه تنقذوها لهنا. هذا الطلب من عندنا من الشعب اثيوبيا. እንዴት ለሌላ ሀበሻ ሀብታሙ ሸበካውን ቢብሎት ነው ያልገባው በለው። አሁን ሚውስ ያነሳል። ምናልባት ሚውት አድርገው እነሱ እየተወያዩ መሰለኝ። አለች በህይወት አለች፣ አውጣና ስጠን እባክህ በለው። ኦልሬዲ ብዬዋለሁ። ሙሉ ንግግሬን የተናገርኩት በዛ ላይ ፎከስ ያደረገ ነው። አንድ ሰው ይውረድ፣ አንድ ሰው طيب سمعتنا اللي يقول عندي نفراتنا عبد حرام موجود، عندي يرقى موجودين. يرقى موجود، كله موجود، يرقى موجود. اسمع اليوم بنكلمك كلام. كم نفرات موجود يعني ذا الحين؟ 38,000 نفرات يا عمنا. اكيد سمعتنا؟ ايوه اسمعك.
هذه هرمة اسمها هنا قبل بعد رمضان بعد اثنين كسن تربو هذا أنا كسن تربو في النبلة أسردتشوالو كوسو لما أسردت دقمة كون أسردتشوالو اللي قلت لك قبل شوي سمعتني صح؟ بريكس سمع محمد ወንድሜ አሁን ቆስኖና መሐመድ አንተ የመለሰው ወንድም ኮብራ ስማ ትጥቀስ ኮብራ ቢቱን ክፈት አንተ እየሰማሁ ነው ማለት ነው። እሺ የምን ፎሎው ነው? 5 ቀን ተቀምጠን እዚህ አዳምጠኝ እንግዳስ ስማ ይሄ ሰው እናንተ የምትሉት ሰው የተክለኛ ጋር ነው ያለው እዚህ እሺ እሱ ይዟት ቢሆን ኑር ልጅቱ እዚህ ብትሆን ኑር ልጅቱ ትናንትም በሰው ላይ ስብሰባ ነበረ። በሰው ላይ ጉዳይ ያኔ ውሎ ተወያይቷል። የአማራም ደላላል እዚህ እነሱም ጋር ተወያይተናል። አዎ በግሩፕም ቪዲዮ 1-2 ቪዲዮ ልኬላችሁ እና አንድ ስታለ ምናልባት ስትመጣ ልጅቱ አብረዋት የመጡ ልጆች ነበሩ መሪዎቹንም ወይ ጉዳይ ኑሯቸው ደላው ጋር ወደ የሚፈት ነገር ኑሮ አልሆነ በስተቀር ልጅ ቀጥ ብላ መጥታ እዚህ እኛ ካለንበት ቦታ የለችም። ልንኖርም አትጨቃግም አይችልም። ልጁ ይሄ ከኛ በላይ የስራ ሰው ነው። ይሄን የሚያደርግ አይነት አይደለም። ለምን የማንውን አሰጠኝ ተቀበልከው? አንተ ለምን ተቀበልከው? ለምን የማንውን አዳምጠኝ ስማኝ። ይኸውልህ ሀበሻ ስለተክላይ አንተ እየተማር ስም ለምን ትጠራለህ ወንድሜ? የማንውን ስጠኝ የፈለግነው የማንውን ነው። በስብሰባ ተራ ማንም ይሁን ማን ልንገርህ ልጅቱ እዚህ ከሆነ ያለችው ከእናንተ በላይ ወላሂ ስም ወላሂ እኛ እናወጣታለን። ግን ልጅቱ ካሱ አይደለችም። ተሞኝ እዛ ከመንገድ የተሰራው ካላ ንገሩንና መረጃውንና ይፈተሽ። እዛ ሌላም የሚችል ይፈተሽ። ሰዎች ለኮንዶ ጋር እኔ በቃ ወይማ ሙሐመድ እየሰማሁ ነው። የፍርት ከዳኛ ያድርካ ነው ምሉ አላህ ይናል ሸክልክ እኛውን መናገሩ ምን አስፈለገ? ብሬክስ አስረድቶታል። በቃ አንድ ጊዜ ለየመኒው ብራዘር አንድ መልሰ ጻፍልኝ። እባካችሁ በሰላማዊ መንገድ ቀስ ብለን ተረጋግተን እናውራና እናንተም ወንድሞቼ እዛ የመኒው ጋር ያላችሁ ማለት ነው እኛ ቅድም ናታብር ወይ እንዳንተ ፎር ለቅም አይደለም ትክክለኛ ሰላም እየተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ስለ እህታችን ስለ ሀና ጉዳይ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ያሳዝናል። የሰው ልብ ይሰብራል። የሁሉም ኢትዮጵያውያን ልብ ተሰብሯል። የሁሉም ኢትዮጵያውያን የሁሉም እናቶች፣ ሁሉም አባቶች፣ ሁሉም ወጣቶች፣ ሁሉም ሰው ይቺህ ምስኪን እህታችን ነገር ላይ ሁሉም ሰው እንግዲህ እንቅልፍ አጥቶ ብዙ ነገር እየታገሉ ይገኛሉ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች በጣም ያሳዝናል። በጣም የሰው ልብ ይሰብራል እና ላይ ብላይ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። ረጅም ሰዓት ነው ቁጭ ብሎ ነው የሚሰሩት። በዛ ላይ ደግሞ ስድብም አለ። እንግዲህ ሀበሻ መቼም ቢሆን ከይቅርታ ጋርና ምቀኛ ስለሆነ እንግዲህ ከሀራባ ጋር ብራክስ እንግዲህ በደንብ አውርቶ ሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ አው አለች ካለ በኋላ እንግዲህ ሀበሻ ደግሞ እንግዲህ መቼም ቢሆን ቅድምም ብያለሁ ከይቅርታ ጋር እንደዚህ ቃላት መጠቀም ምቀኛ ስለሆነ እንግዲህ እዚህ አይደለችም ብሎ እንግዲህ ቁልፉን ቆለፈው ማለት ነው። ቆለፈ ማለት ሀሳቡ ማለት ፈልጌ ነው። እና መቼም ቢሆን ሀበሻ ለሀበሻ ምቀኛ ነው።
ሀበሻው ለሀበሻ ተንኮል ይሰራል። እና እንግዲህ ብሬክስ እንግዲህ ከሰውየው ጋር በብዙ ነገር ካወራ ማብራሪያ ሰጥቶ ሰውየውም አምኖ እንግዲህ ካለ በኋላ ሰውየው እንግዲህ ሙይት አድርጎህ እንግዲህ ረጅም ሰዓት ሙይት ካደረገ በኋላ እንግዲህ እዛ ያሉ ከሀበሾች ጋር ነው መሰለኝ እንትን አድርጎ እንግዲህ የለችም ከእሷ ጋር የነበሩ ልጆች ቀደም ብሎ የመጡ ልጆቹ ጋር ሄዳችሁ መረጃ ማስማት ትችላላችሁ ብሎ እንግዲህ ሀበሻውን እንግዲህ አዘዋወረ ማለት ነው። የምር በጣም ያማል፣ በጣም ያሳዝናል። በጣም ያማል፣ በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ የሰው ልጅ ወጥቶ ማቅራት ላይ እግዚአብሔር ይጠብቀን። በጣም ከባድ ነው። ወጥቶ ማቅራት ማለት በጣም ከባድ ነው። አያችሁት? እግዚአብሔር ይጠብቀን። ያልፋል፣ ለኔ ያልፍልኛል፣ አንድ ቀን ያልፋል ብላ ወጥታ ራስንም መለወጥ አለብኝ ብላ ወጥታ እንደዚህ ማቃቷ እኔ እንጃ። መቼም ቢሆን እንግዲህ ከሰው አእምሮ ውስጥ የማይጠፋ ጠባሳ ነው እንግዲህ የዚች ልጅቷ ነገር ማለት እኔ እንጃ። በጣም ከባድ ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ፣ ውድ ተመልካቾቼ አምላክ በምሕረቱ አስባት። ያሳዝናል በጣም ከምለው በላይ። በዛ ላይ ደግሞ እናንተ ሀበሻ ነው እንግዲህ ያለው እናንተ ፎሎ ለመሰበሰብ ነው እዚህ ጋር የተሰበሰባችሁ ብሎ እንግዲህ እንደዚህ ስድብም አለ። አያችሁት? የኛው ግን ምንም አላለም፣ አልሰደብም። እንግዲህ እንደዚህ ብሎ መልስ ይሰጣል። አያችሁት? ይቅርታ አድርጉልኝና ቅድም የሀበሻ ተንኮል ብዬ ያልኩት እኮ በዚህ ምክንያት ነው። ሀበሻም ሁሉም ሀበሻ አይደለም ማለቴ ለሰው ልጅ በጣም የሚያስቡ አሉ። አሁን ይሄ እነዚህ ልጆች የታችን ናት፣ ኢትዮጵያዊ ናት ብሎ ነው እንግዲህ እነሱ ራሳቸው ስራ አላቸው። እንቅልፍ ማለት በቀን ሰርቶ ደክሞ ብሎ እንግዲህ ሰውነታቸው ረብት ተኝቶ መውሰድ አለባቸው። ያ ሁሉን ነገር ትቶር እነሱ እንግዲህ እዚሁ ቁጭ ብሎ የሚለፉት ማለት ነው። አያችሁት? እዚሁ የሚለፉት እንግዲህ አስቡት። እና በጣም ከባድ ነው። እነሱ እንደዚህ እየለፉ የኛው ደግሞ ነገሮቹን መቆለፉን አያችሁት? አያችሁት? የሀበሻ ለዚህ እኮ ነው የሀበሻ ተንኮል ያልኩት ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነው። ብቻው እንግዲህ የያዘችው አምላክ ያመነችው አምላክ አስባት፣ በምሕረቱ በቸርነቱ እሱ ያውቃል። እንግዲህ በጸሎታችሁ ለይታችሁ አስቡ። እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ደህና ሁኑ። በጣም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ሀገራችን ጠብቀን፣ ጤና ይስጥን፣ ሰላም ይብዛላችሁ። ወደ ተመልካቾቼ በጣም ነው የማመሰግነው ስለከታተላችሁ፣ ሰዓት ጊዜ ሰጥታችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። ከልቤ ነው የማመሰግነው። ደህና ሁኑ። አምላክ አስባት በቸርነቱ በምሕረቱ እቺ ምስኪን እህታችን በጣም ነው የማመሰግነው። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። ደህና ሁኑ። ሰላም ይብዛላችሁ።